कर्नाटका गुलबर्गा जिला रैता प्रांत बीजेपी मोर्चा की जानिब से तिम्मापुरी सर्कल पर रियासती हुकूमत के खिलाफ बेंगलुरु के चामराजपेट में पेश आए 3 गायों के थानों को काटने और मस्क करने वाले मामले को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से उस जालिम इंसान को गिरफ्तार करके फांसी का मुतालिबा करते हुए याददाश्त पेश की। इस मौके पर गुलबर्गा ज़िला रैता मोर्चा के अहदेदारान और बहुत से बीजेपी के लीडर्स मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एमएलसी शशील जी नमोशी ने कहा कि बेंगलुरु के चामराजपेट में जो घटना घटी है उसके पीछे जिहादियों का हाथ है और रियासती हुकूमत इनकी पुष्टपनाही कर रही है। हर बात पर मुसलमान का नाम आते ही बीजेपी के लीडर्स जिहादी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या इन लोगों को जिहाद के मायने मालूम हैं? जिहादी बोलने से पहले लफ्ज़ जिहाद को समझने की ज़रूरत है। तिम्मापुरी पर एहतजाज के दरमियान एक गाय को लाया गया के बिगड़ने पर गाय के मालिक ने उस पर हाथ उठाया। क्या माता पर हाथ उठाया जा सकता है? चामराजपेट वाले मामले को लेकर रियासती वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि ये जुर्म किसी ने भी किया है उसको सख्त सज़ा दी जाएगी कानूनी एतबार से। सिद्धरामैया ने गाय के साथ पेश आई इस हादसे पर अफसोस जताया। पुलिस ने शेख नसरू नामी शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया और अदालती तहवील में भेज दिया गया जो बिहार का रहने वाला है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್। कांग्रेस सरकार के धिक्कार धिक्कार ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ 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 ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ भारत माता की जय। भारतीय जनता पक्ष के रैತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ बोलो भारत माता की भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಕೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಕೆಚ್ಚಲವನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकार के ಕೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಕೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ
ಹಸಿವಿನ ಕೆಚ್ಚಲವನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ कल एक बहुत बड़ा दुर्घटना बेंगलुरु में चामराजपेट में हुआ है, जहाँ पे एक गौ माता उनका मतलब उडूर बोलते हैं, उडूर कट करे, साथ ही साथ पैर कट करके है ना, ऐसे लोगों को ये जिहादी सपोर्ट करते हैं। मैं सिद्धरामैया जी को पूछना चाहता हूँ, आपने कैबिनेट में लेके ऐसे क्रिमिनल्स को आपने माफ़ कर दिया, ऐसे करने वालों को आप करते बोले तो ये हिंदू राष्ट्र है क्या? कर्नाटक में क्या चल रहा है? सिर्फ करप्शन, पार्टी का इनफाइटिंग, ये सब देख के लोग तंग आ गए। वो व्यक्ति को फांसी की सजा मिलना चाहिए। ऐसा एक दुर्घटना उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी को मैं बोलना चाहता हूँ, वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़ दो, लोगों के भावनाओं को अंडरस्टैंड करो और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। लेकिन अब 1.5 साल में इतना बड़ा करप्शन वगैरह किया है, लोग तंग आ चुके हैं आपसे। थैंक यू। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ಚಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ, ಇದು ಎಂದೂ ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಚ್ಚಲು ಕೊಯ್ಯಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಎತ್ತರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಸರು ಅಂತನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಚ್ಚಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಅವನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿನ ಒಂದು ಏನಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬದಾಗ ನಾವು ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಅವ್ರು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮೀಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದಾರ ತನಿಖೆಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನು ಹಿಡಿದಿರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಅದಾರ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳೋದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ। ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಕಾದು ಕುಂತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂಥ ಈ ಕೆಲಸ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಲು ತಾಯಿ ಹಾಲಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ಗೋವಿನ ಹಾಲೆ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋವಿನ ಹಾಲು ಬೇಕು। ಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಗೋವಿನ ಕೆಚ್ಚಲು ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಕೃತಿ ಏನು ನಡೆದೋ ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಂದಿಂಥ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ,
ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈ ತರ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೊಯ್ಯುವಂತದ್ದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ನಿಜ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಕೆಚ್ಚಲು ಕುಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಚ್ಚಲು ಕುಯ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಕೆಚ್ಚಲು ಕೂದಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾರೇ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ಮೀಸಲಾತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವರದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಅಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290, 9480107826.